أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأولين والآخرين سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا النبي المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل بآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مومنات، چاہنے والے نے اپنے مولا کی شان میں فرمایا اور کہا حق کا عرفان جو پایا تو علی یاد آیا. حق کا عرفان جو پایا تو علی یاد آیا. دل میں قرآن سمایا تو علی یاد آیا. اور کہا آدم و نوح پیمبر ہوں یا حضرت عیسیٰ، یونس و خضر ہوں الیاس یا حضرت موسیٰ، وقت ان پر بھی جو آیا تو علی یاد آیا. حق کا عرفان جو پایا تو علی یاد آیا. اور کہا یوں تو میں رٹتا رہا سارے سوال اور جواب، پر نگیرین نے تربت میں مجھے بہر حساب آ کے جس وقت جگایا تو علی یاد آیا. حق کا عرفان جو پایا تو علی یاد آیا. اور بس آخر میں صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اور بہت خوبصورت شعر کہا کہ گھر سے میں کر کے تو نکلا تھا ارادہ حج کا، گھر سے میں کر کے تو نکلا تھا ارادہ حج کا، تھی یہ نیت کہ کروں گا میں طواف کعبہ، کعبہ جب سامنے آیا تو علی یاد آیا. کعبہ یا علی اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. کعبہ جب سامنے آیا تو علی یاد آیا. حق کا عرفان جو پایا تو علی یاد آیا. تمام تعریف، تمام حمد و ثنا اس پروردگار عالم کے لیے جس نے آج ایک بار پھر ہمیں اس فرش عزائے حسینی پر بیٹھنا نصیب فرمایا، جس فرش پر آنا ہر ایک کو نصیب نہیں ہے. اور مومنات، ہم نہیں جانتے کہ جو دولت آج ہمارے پاس ہے کس وقت، انسان نہیں جانتا کہ کون سی مجلس ہماری زندگی کی آخری مجلس ہے، کب یہ نعمت ہمیں آخری بار نصیب ہوئی ہے، کوئی جانتا نہیں ہے. ہم اس پروردگار کے لیے جس نے یہ عظیم نعمت عطا فرمائی. مومنات، نعمت کی قدر و قیمت کیا ہوتی ہے؟ بس ایک مختصر واقعہ اشارہ کرتے ہوئے حیات القلوب میں، اس میں نہیں ایک دوسری کتاب میں واقعہ ہے، کتاب اس وقت میرے ذہن میں نہیں آئی، لیکن یہ واقعہ علامہ مجلسی کی کتاب میں ہے کہ جس میں ایک عابد کے بارے میں ہے کہ جو 100 سال سے اللہ کی عبادت کر رہا تھا. روح الحیات میں ہے. روح الحیات میں یہ واقعہ ہے کہ 100 سال سے اللہ کی عبادت کر رہا تھا. اللہ کے نبی اس کے قریب سے گزرے اور اس نے ایک سوال کیا کہ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ میری عبادت کا ثواب کتنا ہے. اور وہ کیونکہ کلیم اللہ تھے، انہوں نے جا کر خدا سے پوچھا. کہا گیا کہ کل جواب ملے گا. اگلے دن جب یہ صبح اٹھتا تھا اور یہ نہر پر نہانے کے لیے جاتا تھا، پانی لے کر واپس آتا تھا، روز کا روٹین تھا. اگلے دن یہ راستہ بھٹک گیا. جب راستہ بھول گیا اور ایک ایسی جگہ پر پیاس سے مرنے کے قریب ہو گیا، پانی نہیں تھا. اور اس وقت جب اس کو ایک شخص سامنے نظر آیا اور اس نے کہا کہ مجھے تھوڑا سا پانی چاہیے. اس شخص نے کہا کہ اس کی قیمت ہے. کس قیمت پر پانی دیا؟ جو 100 سال عبادت کی تھی اس پرائز پر وہ ایک گلاس پانی اسے ملا. 100 سال سے عبادت کر رہا تھا. آج ایک گلاس پانی کی جو اس نے قیمت ادا کی وہ 100 سال کی عبادت تھی.
اب واپس پہنچا اپنے مقام پر. اللہ کے نبی جواب لے کر آ رہے تھے. اللہ کے نبی کو دیکھا تو شرمندہ ہو گیا. عبادت تو بیچ آیا تھا, اب اس کے پاس کچھ تھا نہیں. اب ایک مرتبہ ان کو دیکھا تو شرمندہ ہو گیا, لیکن وہاں سے جو جواب آیا تھا وہ کیا تھا؟ وہ جواب اس کو یہ آیا تھا کہ وہ جو 100 سال کی عبادت تھی اس سے تم نے 1 گلاس پانی کا خریدا ہے. یعنی یہ قیمت قرار پائی. اگر انسان خود تاجر بن جائے, خدا سے حساب کتاب کرنے لگے, تو پھر یہ ویلیو ملتی ہے. کیا ویلیو ملی کہ 100 سال کی عبادت سے 1 گلاس پانی کا خریدا. اب قدرت نے ایک سوال کیا کیا کہ اب جو باقی گلاس پانی کے تم نے پیے ہیں, اب اس کی قیمت بھی ادا کر دو. اور ابھی تو صرف پانی کی بات ہے. مومنات, انسان کتنی نعمتیں استعمال کرتا ہے. اگر خدا یہ کہے کہ اپنی آنکھوں کی قیمت ادا کر دو, اپنی زبان کی قیمت ادا کر دو, اپنی سانس کی قیمت ادا کر دو, زمین پر چل رہے ہو, زمین میں دھنس نہیں جاتے, زمین پر چلنے کی قیمت ادا کر دو. ایک ایک ذرے کی اگر خدا قیمت مانگنے لگے, ہم فقیر ہیں اور ہم خالی ہاتھ ہیں. مومنات, انسان یہ جو عبادت کرتا ہے, عبادت خود خدا کی نعمت ہے. منزل معرفت پر جب یہ سمجھ میں آ جائے کہ نیکی خود خدا کی نعمت ہے, نیکی کی توفیق خدا کی نعمت ہے, اب اس شخص کو احساس ہوا کہ پروردگار عالم کی طرف سے یہ جو میرے لیے پیغام آ رہا ہے, وہ نادم ہو کر اتنا رویا. مومنات, خدا کی شان یہ ہے کہ اب جواب آیا کہ تمہاری عبادت سے اچھے تمہارے یہ آنسو ہیں. یعنی وہ جو تاجرانہ عبادت تھی اس سے بہتر یہ پشیمانی کے آنسو تھے. کہا کہ ان کی وجہ سے تمہیں 1000 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے. مومنات, خدا کی یہاں کمی نہیں ہے, وہ 1000 سال کی عبادت کا ثواب دے دے, وہ لاکھوں سال کی عبادت کا ثواب دے دے. وہ مالک ہے, وہ حی و قیوم ہے, لیکن بندہ وہ ہے کہ جو بندگی کرے, بندہ اس کے ساتھ کاروبار نہ کرے, بندہ اس کے ساتھ تجارت نہ کرے, اور وہ جو عبادت کو نعمت سمجھ کر کرے. مومنات, ان نعمتوں میں سے ہم تبرکاً ذکر کر رہے ہیں کچھ اعمال کا جو آپ پہلے سے کیا کرتے ہیں. بعض دفعہ انسان عمل کر رہا ہوتا ہے اور اس کے ذہن میں نہیں رہتا, یا کہ اس کا جو اجر و ثواب ہے وہ ذہن میں نہیں رہتا, اور ممبر سے تبرکاً اس کو دوہرا دیا جاتا ہے. تو مومنات, یہ جو سورہ یاسین پڑھی جاتی ہے فجر کے بعد, مومنین کا طریقہ ہے کہ یوں تو سورہ یاسین قرآن کا دل ہے, اور اس کو جب بھی پڑھا جائے حاجات کے لیے بہت بہتر ہے. خصوصاً اس کو فجر کے بعد پڑھا جاتا ہے. عالم فرماتے ہیں کہ ایک شخص میرے پاس آیا اور اس نے کہا کہ کون سی تکلیف نہیں تھی جو اس کے گھر میں نہیں تھی. ہر پریشانی, بیماری, رزق اور طرح طرح کی پریشانیاں اس کے گھر میں تھی. اس نے کہا کوئی وظیفہ بتا دیجئے. کہا فجر کے بعد سورہ یاسین پڑھو. تو اس نے, اب وہ کیونکہ وہ بتا رہے تھے کہ معاشرے میں عالم کیا ہے لوگوں کا, تو وہ گھبرا گیا اور اس نے کہا لیکن سورہ یاسین تو موت سے تعلق رکھتی ہے, وہ تو جنازے کے لیے پڑھی جاتی ہے. یعنی اس کی کم علمی کا یہ عالم تھا کہ وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ سورہ یاسین پڑھے گا تو گویا اس کے گھر میں کوئی مصیبت آ جائے گی, یہ تو ایصال ثواب کے لیے پڑھی جاتی ہے. مومنات, سورہ یاسین خدا کی وہ نعمت ہے جو حاجات کے لیے, پریشانیاں دور ہونے کے لیے, اور جب اس کو پڑھا جاتا ہے خلوص کے ساتھ قربتاً اللہ, تو جو اس کا ثواب ہے آپ کو روایت میں ملتا ہے وہ 12 مرتبہ قرآن کی تلاوت کے برابر ہے. 12 قرآن کی تلاوت. اور مومنات, جب اس کو فکر کے ساتھ پڑھا جائے, اکثر بعض دفعہ انسان صبح کے وقت اس کا ذہن تھکا ہوا ہے, اس نے فجر کی نماز پڑھ لی, اچھی طرح پڑھ رہا ہے, پڑھا نہیں جا رہا, لیکن جب کبھی فکر کے ساتھ پڑھے اور اس کے مطالب کی طرف توجہ کرے, کبھی وہ سورہ یاسین اس کو قیامت یاد دلا رہی ہے, کہیں جنت کا منظر ہے, کہیں دوزخ کا منظر ہے, کہیں خدا کی نشانیاں بیان کی جا رہی ہیں. کیا کیا نشانیاں ہیں انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے. بس مومنات, اس وقت یہ عرض کرنا ہے کہ جب آپ سورہ یاسین, جب ہمیں نصیب ہو جائے ہم سورہ یاسین پڑھیں, تو ایک طریقہ یہ اختیار کیا جاتا ہے کہ اس کو معصومین کی خدمت میں ہدیہ کر دیا جاتا ہے. کوئی شہزادی دو عالم کی خدمت میں کرتا ہے, امام محمد تقی جواد علیہ السلام, بچوں کی شادی کے لیے اور حاجات کے لیے امام محمد تقی جواد علیہ السلام کی خدمت میں خصوصاً ہدیہ کیا جاتا ہے. اور زمانے کے امام کی خدمت میں ہدیہ اس نیت سے کیا جاتا ہے کہ مولا ہم آپ کے ناصروں میں شامل ہوں. تو انسان یہ کر سکتا ہے کہ تمام اہل بیت علیہ السلام کی خدمت میں نظر کر دے. اس کے بعد اب آپ نے یاسین بھی پڑھ لی, آپ نے نظر بھی کر دی. کچھ اعمال ایسے ہیں جس میں زیادہ وقت نہیں لگتا. اب اگر آپ ایک نیت کریں, انسان یہ نیت کر سکتا ہے کہ بارے رہا یہ جو میں نے عمل کیا, یہ جو میں نے سورہ یاسین پڑھی, یہ جو میں نے نظر کی, اس کا جو
भी सवाब है। वो तमाम दोस्तदाराने अहले बैत को पहुँचे जो इस दुनिया में है और जो इस दुनिया से जा चुके हैं, और वो उसके बदले में खुदा से ये चाहे, अब ये कारोबार नहीं है, ये खुदा की बारगाह में इल्तजा है। वो खुदा से इल्तजा करे कि बारे रहा जिस बंदे का हक मेरे ऊपर बाकी रह गया हो, किसी की गीबत हो रही थी, मैंने रोका नहीं, मैंने उसको डिफेंड नहीं किया, उसकी बुराई हो रही थी, हम उसके लिए खड़े नहीं हुए, मैं हमारी ज़बान से एक जुमला निकला, किसी का दिल दुख गया, किसी का हक मेरे ऊपर बाकी है जो मेरे लिए, अब मेरे लिए उसका अदा करना मुश्किल है। बारहा जिस किसी का हक मेरे ऊपर बाकी हो, अपने करम से तू उसकी तलाफ़ी फरमा दे। तो आप सूरह यासीन हदिया कर रहे हैं, आप सवाब हदिया कर रहे हैं तमाम दोस्तदाराने अहले बैत को जो दुनिया से जा चुके हैं और जो दुनिया में हैं। अब आप खुदा से उसके करम की इल्तजा कर रहे हैं कि अपने करम और लुत्फ का मामला कर दे, और खुदा से इंसान ये दुआ कर सकता है कि बारहा बंदे का कोई हक मेरे ऊपर रह गया है, अपने करम से उसकी तलाफ़ी फरमा दे। और बंदों के हक के बारे में आपको सहीफ़ा कामिला में 2 दुआएं मिलती हैं। दुनिया के जो बंदों के हुकूक हैं ये इंसान को आगे बढ़ने नहीं देते। बंदों के हुकूक लेकर हम 100 साल इबादत करते रहें या 200 साल इबादत करते रहें, मोमिनात खुदा बेनियाज है। वो एक आंसू पर बख्श देता है, वो एक सजदे पर बख्श देता है, लेकिन अपने बंदे का दुखा हुआ दिल जानमाज पर बख्शा नहीं जाता, उस बंदे से जाकर माफ़ी मांगी जाती है। तो बंदों के हुकूक जब इंसान अपनी सी कोशिश करे कि वो उनसे जहाँ जहाँ तलाफ़ी हो सकती है उसकी तलाफ़ी करे, उसके बाद इन वसीलों को इख्तियार करे जो सहीफ़ा कामिला की दुआएं हैं और इस तरह के अमाल हैं, तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि अपनी ज़िंदगी में हम उन हुकूक से आज़ाद हो जाएं। कितनी ऐसी चीज़ें हैं कि जो अगर हमें तौफीक और मौका मिला तो हम इंशाल्लाह उसका जिक्र करते हैं। मोमिनात, हम जिक्र कर रहे हैं नुसरत इमाम के हवाले से सूरह मोहम्मद की आयत है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हारे कदमों को मजबूत कर देगा। मोमिनात, बंदे की क्या मजाल है कि वो अल्लाह की मदद करे। तफसीर नमूना में हमें ये इशारा मिला कि अल्लाह की मदद करने का मतलब ये है कि खुदा के रसूल की नुसरत की जाए और तालीमात पर चला जाए, जो दीन की तालीमात हैं और शरीयत की नुसरत की जाए। अपनी तरफ से जो इंसान कर सकता है उन तालीमात की तरफ कदम बढ़ाए। मोमिनात, तब बहुत सादा अल्फाज में बहनों के लिए अर्ज़ करना चाहती हूँ कि जब नुसरत इमाम की बात आती है हम उसे अपनी ज़ात से किस तरह से रिलेट करते हैं। हमारी ज़ात से इस तरह से रिलेट होता है कि हमारे ऊपर ये लाजिम नहीं हुआ कि हम जाकर सारी दुनिया में कि गोया हम वहाँ पहुँचे जहाँ हम पहुँच नहीं सकते। सबसे पहले ये कहा गया कि इंसान अपनी ज़ात की तरफ देखे, अपनी ज़ात को इमाम के लिए तैयार करे। मोमिनात, क्या कर सकते हैं? हमने जिक्र किया, पहली चीज़ नीयत है। हमने जिक्र किया कि हम इन मजालिस में ये कोशिश है इस जिक्र की कि वो लोग जो कामयाबी से नुसरत करते हैं हुज्जत इलाही की, उनमें कौन सी क्वालिटीज़ हैं, कौन सी क्वालिटीज़ पाई जाती हैं। एक क्वालिटी का जिक्र हुआ कि वो इसको नेमत समझते हैं, वो इस पर शुक्र इलाही करते हैं। हमने एक दूसरी क्वालिटी का जिक्र किया कि वो नियत करते हैं। मोमिनात, हम देखते हैं उलमा के हालात में, उनकी ज़िंदगियों में, कामयाबी से नुसरत करने वालों में कि वो नियत किया करते हैं। वो सुबह नियत करते हैं कि मेरी ज़िंदगी का मकसद नुसरत इमाम है, मेरी ज़िंदगी का मकसद इंतज़ार इमाम है। वो शाम को नियत करते हैं कि मेरी ज़िंदगी का मकसद नुसरत इमाम है। फिर वो खाली नियत ज़बान से या उससे नहीं करते, वो अपने आमाल में नियत करते हैं। छोटा सा अमल, मुमनाद, अमल छोटा बड़ा कैसे होता है? अमल छोटा या बड़ा तो हम कहते हैं कि ये छोटी नेकी है, ये बड़ी नेकी है, ये छोटा गुनाह है, ये बड़ा गुनाह है, इसलिए कि हम खुद छोटे हैं। परवरदिगार आलम के यहाँ अमल छोटा वो है कि जो खालिस ना हो, और जो अमल कुलूब जो कबूल हो जाए उसकी बारगाह में, वो अमल छोटा नहीं होता, वो अमल बड़ा हुआ करता है। तो जब इंसान नियत करता है कि वो छोटा सा अमल कर रहा है अपनी तरफ से, और नियत करे कि ये अमल नुसरत इमाम के लिए है, ये अमल इसलिए है कि हम अपने वजूद को तैयार कर रहे हैं नुसरत इमाम के लिए। आपकी खिदमत में वाक़े से अर्ज़ करती हूँ कि शेख रजब अली खयात की किताब मशहूर है कि जिसमें उन्होंने अपने वाक़यात और उनकी ज़िंदगी के वाक़यात हैं कि बयान किया। उन्होंने एक हिकायत नकल की जनाब दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने की कि जनाब दाऊद एक जगह से गुजरे तो उन्होंने एक चींटी को देखा। चींटी को इस आलम में देखा कि वो एक टीले से एक ज़र्रा उठाती थी मिट्टी का
اور اس کو ایک دوسری جگہ لا کر رکھ دیتی تھی. پھر ایک ذرہ اٹھاتی تھی، یعنی ایک پہاڑی ہے، ٹیلا کہا تو یعنی یہ کوئی چھوٹی سی پہاڑی ہے. اب آپ چونٹی کا وجود کتنا ہے، ایک ذرہ اٹھایا اس کو لا کر رکھ دیا. پھر اس پہاڑی پر گئی، پھر ایک ذرہ اٹھایا اور لا کر رکھ دیا. جناب داؤد علیہ السلام نے خدا سے التجا کی کہ اس کے پیچھے کیا سیکرٹ ہے، کیا رمز ہے، یہ کیا کر رہی ہے. تو اس کو گویا اذن ملا اور اس چونٹی نے ان سے کلام کیا اور ان کو بتایا کہ میرا ایک معشوق ہے، یعنی میں کسی سے محبت کرتی ہوں اور اس کی مجھ سے یہ خواہش ہے کہ میں اس ٹیلے کو ٹرانسفر کر دوں، منتقل کر دوں، میں اس ٹیلے کو یہاں سے یہاں رکھ دوں. یہ باتیں سمبولک بھی ہوتی ہیں، جب یہ روایات میں ہوتی ہیں گویا جناب داؤد علیہ السلام سمجھ گئے کہ ان کو کوئی اشارہ دیا جا رہا ہے، ان کو کچھ سمجھایا جا رہا ہے. کہا کہ میرا ایک معشوق ہے جس کی مجھ سے یہ خواہش ہے کہ میں یہ ٹیلا ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر کر دوں، تو میں اس کام کو کر رہی ہوں. چونٹی نے کہا، اور وہ ایک ذرہ اٹھائے اور وہاں رکھ دے. دیکھنے میں کوئی فرق نظر نہیں آ رہا، دیکھنے میں کچھ نظر ہی نہیں آ رہا کہ کچھ ہو بھی رہا ہے. تو اب کہا کہ تو اپنے اس وجود کے ساتھ، یعنی ایسا وجود ہے جو نظر بھی مشکل سے آتا ہے، تو اپنے اس وجود کے ساتھ اس کام کو کر پائے گی کیا؟ تو اس ٹیلے کو ٹرانسفر کر پائے گی ادھر سے ادھر؟ تو اس نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم، لیکن میں اگر اس کام میں میری جان چلی جائے گی، میں ایک ایک ذرہ رکھتی رہوں گی، میری جان چلی جائے گی تو میں خوش ہوں کہ میری جان میری محبت کی راہ میں گئی ہے. مومنات، ہم اور آپ کے لیے بھی اس میں اشارہ ہے کہ اگر ایک ٹیلا بھی، اگر کوئی پہاڑ بھی ادھر سے ادھر رکھنا ہے، ہم رکھ نہیں سکتے ہیں، لیکن اگر ہم قدم بڑھا رہے ہیں تو مومنات ہمارے سامنے سوال یہ نہیں ہے کہ ظہور ہمارے سامنے ہوگا یا نہیں ہوگا. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہماری زندگی میں ہوگا یا نہیں ہوگا، مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنی موت کے وقت پر تیار تھے کہ نہیں تھے، ہم نے اپنی ذمہ داری کو ادا کیا تھا یا نہیں کیا تھا. اگر ہم اس چونٹی کی طرح ایک ایک ذرہ اٹھا رہے ہیں، ادھر سے ادھر اٹھا کر رکھ رہے ہیں اور اس دوران میں موت آ جاتی ہے تو کوئی نقصان کی بات نہیں ہے. انشاءاللہ قبر سے اٹھایا جائے گا کہ آؤ امام آ گیا ہے. محمد غفلت کا نگاہوں سے ہٹا دے یا رب، پردہ غفلت کا نگاہوں سے ہٹا دے یا رب، جلوائے یوسف زہرا کا دکھا دے یا رب. وارث حیدر کرار کی نصرت کے لیے، وارث حیدر کرار کی نصرت کے لیے ہر عزادار کو مختار بنا دے. حق کا امام نعرہ ہے، نعرہ سلام. جب بات نصرت امام کی ہوتی ہے تو شان امامت کتنی بلند ہے. بس ہم ایک اشارہ اس طرف کرتے ہوئے ہم نے منظر کا ذکر کیا تھا، ہم نے اور آپ نے کہ شب ہجرت کا منظر کیا تھا، وہ حجت خدا کی نصرت کا ایک منظر تھا. مومنات، شان امامت یہ ہے کہ وہاں نصرت کی، حجت خدا کی، اللہ کے حبیب کی نصرت کی اللہ کے ولی نے، اور وہاں فرشتوں کو حکم ہوا کہ وہ جائیں اور ایک سرحانے بیٹھے اور ایک پائنتی بیٹھے اور وہ حفاظت کریں، اور وہ فرشتے مبارکباد دے رہے تھے. اور ہم نے عرض کیا کہ کیا کہہ کر مبارکباد دے رہے تھے. مومنات، بس ہم یہاں پر یہ ذکر کرتے ہیں کہ فرشتوں کو جو حکم ہوا کہ وہ عرش سے اتر کر، وہ آسمان سے اتر کر آئیں اور مولائے کائنات کی حفاظت کریں، کیا یہ فرشتوں کو سزا دی جا رہی تھی؟ فرشتے کہ جو خدا کی عبادت کرتے ہیں، فرشتے جو اپنی عبادت میں آگے بڑھتے ہیں، کیا ان کو سزا دی کہ وہ آسمان سے زمین پر آئیں؟ نہیں، یہ کہا گیا کہ ان کے لیے گویا معراج کی منزل تھی. فرشتوں کے لیے منزل معراج ہے کہ وہ آسمان سے زمین پر آئے خدمت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے. صلی علی محمد ایک سرحانے بیٹھ جائے اور ایک پائنٹی بیٹھ جائے اور کہے مبارک ہو ابو طالب کے فرزند. مومنات، یہ شان امامت ہے، اس شان سے نصرت ہوتی ہے. اور نصرت کے بعد جب اللہ کے حبیب تشریف لے جا چکے تھے اور جب ان کافروں نے آ کر پوچھا مولائے کائنات سے کہ علی کہاں، کہ محمد کہاں ہے، جسارت کی اللہ کے حبیب کا نام لے کر پوچھا کہ کہاں ہے، اور آپ نے ایک سادہ سے جواب دیا، کیا میرے سپرد کر کے گئے تھے جو مجھ سے مانگ رہے ہو؟
یہ جو جواب دیا، آپ سوچیں کتنی لاجک ہے اس جواب میں کہ کیا میرے سپورٹ کر کے گئے تھے جو مجھ سے مانگ رہے ہو، اور جب اس کے بعد وہ شیر خدا کا سامنا نہیں کر سکے اور واپس چلے گئے، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا بس یہاں پر ہم اس بات کا بیان کرتے ہیں کہ مولا اس رات سوئے ہیں. یہ شکر کی منزل ہے، یہ نصرت کی شان ہے. وہ علی جو اپنی ساری زندگی راتوں کو جاگا کیے، ساری زندگی راتوں کو عبادت کی. مومنات، جس شخص کو سونے کی عادت ہو اس سے جاگا نہیں جاتا، جس کو جاگنے کی عادت ہو اس سے سویا نہیں جاتا. انسان عادت کا غلام ہوتا ہے. مولائے کائنات کی جو اپنی زندگی میں کوئی رات ایسی نہیں گزری کہ آپ نے رات کو عبادت نہ کی ہو. بس ایک رات ہے کہ جو مولائے کائنات سوئے ہیں، اور اس شان سے سوئے ہیں کہ کہہ سکتے ہیں کہ لیٹے ہوئے ہیں، پریشان ہیں، کہ اس فکر میں ہیں، کچھ سوچ رہے ہیں. نہیں، کچھ نہیں سوچ رہے، سکون سے سو رہے ہیں. نصرت ہو رہی ہے، حجت خدا کی شکر کی منزل پر ہیں. ہجرت کی رات اور وہ بستر رسول کا، ہجرت کی رات اور وہ بستر رسول کا، وہ گھر گھرا ہوا وہ برادر رسول کا، تنہا وہ اپنی ذات میں لشکر رسول کا. بے خوف ہو کے سو گیا صفدر رسول کا، بے خوف ہو کے سو گیا صفدر رسول کا. گویا کے سو کے شب کا مقدر جگا دیا، گویا کے سو کے شب کا مقدر جگا دیا. مولا نے نیند کو بھی عبادت بنا دیا. سبحان اللہ. یا علی یا علی، اللہم صلی علی محمد. بڑائی تیری اے خدا تجھی کو زیبا ہے بڑائی تیری. بے نیازی تو کسی نے بھی نہ پائی تیری. جاگنے والے کو مرحوم دو عالم رکھا، سونے والے سے کہا ساری خدائی. سلیمان کوشش میں کہ بہنوں تک سادہ الفاظ میں یہ پہنچایا جائے کہ دین ہم سے چاہتا کیا ہے، سادہ الفاظ میں کہ اصل میں ہمیں کرنا کیا ہے. تو مومنات، علماء سے جو باتیں ہم تک پہنچتی ہیں، عرض کیا کہ پہلی چیز نیت، دوسری چیز دعا. جب دعا مانگی جائے گی، یہ وہ منزلیں نہیں ہیں جو ہم بغیر خدا کی مدد کے حاصل کر سکتے ہیں. اور مومنات، دعا کون سی دعا؟ وہ دعا جو ہم مانگتے ہیں اور زبان سے نکل گئی، ہمیں پتہ بھی نہیں چلا کیا ہوا، ہم اٹھ کر چلے گئے. ایک دعا وہ ہوتی ہے. لیکن کون سی دعا کی ضرورت ہے ہمیں اپنے امام کے لیے؟ بس آج آپ کی خدمت میں اس بات کو عرض کرنے کی کوشش ہے کہ کس انداز سے دعا، اس کی ایک مثال آپ کے سامنے رکھتی ہوں، آپ کی توجہ کا انتظار کروں گی. پر علی و اولاد علی صلوات برائے خوشنودی ہے جناب فاطمہ زہرا صلوات. محمد وجل فرجہم. پہلی چیز نیت. میری سب سے گزارش ہے کہ آنے والوں کو آنے دیا کریں. آپ سب نے توجہ ذاکرہ کی طرف رکھا کریں، بالکل ڈسٹرب نہ کریں. وہ دیکھو آنٹی ڈانٹ رہی ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی مومنات، اس منزل پر دین ہم سے کیا چاہتا ہے؟ پہلی چیز اس لیے نیت، کیونکہ نیت کے بغیر کوئی کام ہوتا نہیں ہے. انما الاعمال بالنیات. تو جب انسان نیت کرنے کی عادت ڈالے گا تو کیا ہوگا؟ ایک دن ہم اور آپ نیت کریں گے، اگلے دن شاید یاد نہ آئے، شاید ایک ہفتے بعد یاد آئے، کیونکہ ہم غفلت میں پڑ جاتے ہیں، ہم بھول جاتے ہیں. شاید ہمیں ایک ہفتے بعد یاد آئے، ہم پھر سوچیں کہ ہمیں نیت کرنی چاہیے تھی، پھر نیت کریں. کوشش کرتے رہیں گے اس چیونٹی کی طرح جو ایک ذرہ اٹھاتی تھی
लगती थी, तभी तो आदत शायद पड़ जाए। अगर आदत पड़ जाए तो वो इमाम के आशिक हैं जो सुबह शाम नियत करते हैं, जो अपने अमाल में नियत करते हैं, जो एक गिलास पानी का इधर से उधर उठाकर रखते हैं तो नियत करते हैं। और मोमिनात, नियत और आपकी खिदमत में हमने पिछले साल जिक्र किया था, आयतुल्लाह खुमैनी की मिसाल थी, जो मैं अगर मुख्तसर यहाँ पर कहूँ कि वो आलिम के जो दिलों का हाल जान लेते थे, आका बहाउद्दीनी। और उन्होंने जब वो पहुँचे हैं आयतुल्लाह खुमैनी को देखने के लिए कि ये शख्स जो इनकलाब लाया है इसकी कैफियत क्या है, मैं बिल्कुल शॉर्ट करके अर्ज कर रही हूँ, और वो वहाँ पर आकर खड़े हुए मदरसा फैजिया में आयतुल्लाह खुमैनी थोड़ी देर को बाहर निकलते थे, ज़रा सा हाथ हिलाते थे, तो यहाँ पर आकाए बहाउद्दीनी से जब पूछा गया कि आपने क्या देखा इन चंद लम्हों में, तो उन्होंने जो जवाब दिया था वो ये था कि अजीब मंजर, अजीब आलम देखा कि ये शख्स पलके भी झपकता है तो ये कहता है खुदाया तेरे लिए, खुदाया तेरे लिए। मोमिनात, ये चीज़ें हमें उलमा की ज़िंदगी से मिलती हैं कि किस तरह अगर एक इंसान पलके झपकने में नियत करता है खुदाया तेरे लिए, तो वो कहाँ कहाँ नियत करता होगा, एक एक कदम उठाने में नियत करता होगा। हकीकत ये है कि हमसे ये किया जाता नहीं है, लेकिन हम ऐसा नहीं है कि हम कर नहीं सकते, ऐसा नहीं है कि ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है, अगर कोई चाहे तो हो सकता है। इंसान अगर, यानी दीन हमसे ये चाहता है कि अपने कामों को खुदा के लिए इंसान खालिस करे, ऐसा ना हो कि थोड़ा दुनिया के लिए हो थोड़ा खुदा के लिए हो। तो ये वो मंजिलें हैं जो आसानी से मिलती नहीं हैं, इनके लिए कोशिश की जाती है। तो पहली चीज़ नियत, कि इंसान अपने कामों में नियत करने की आदत डाले। बहनों के लिए अर्ज़ किया कि मुमकिन है हमें आज याद रहे, फिर 10 दिन बाद याद आए, फिर याद आए, जब याद आए अपने आप को रिमाइंड कराएंगे, शायद जल्दी जल्दी याद आने लगे, शायद मुसलसल याद रहे, आप नियत करेंगे। दूसरी चीज दुआ, क्योंकि ये वो मंजिलें हैं कि दुआ के बगैर मिलती नहीं है। वो बिना दुआ अहद है, लेकिन दुआ अहद को समझकर पढ़ने की ज़रूरत है। अब हम दुआ के हवाले से ये बयान कर रहे थे कि दुआ दुआ बराबर नहीं होती। आप सोचिए कि आपसे किसी ने कहा कि दुआ कीजिएगा, आपको नमाज के बाद याद आया कि हाँ किसी ने कहा था, और आपने दुआ की कि बारे लहा उनकी मुश्किल आसान हो, एक वो दुआ थी। या कोई भी आपने बस जल्दी में उठते उठते आपने खुदा से दुआ कर दी, वो दुआ हो गई। एक दुआ वो है कि मसलन आप तसव्वुर कीजिए कि एक माँ का बच्चा खो गया है। पिछले सालों में बहुत हो रहा था हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में, कि बच्चे अगवा हो रहे थे। माँ से कहा जाए कि तुम्हारा बच्चा खो गया है, उसको ढूंढना है, दुआ मांगो तुम्हारा बच्चा मिल जाए। अब वो माँ दुआ कैसे मांगेगी? आप सोच सकते हैं कि उसका वजूद दुआ में ढल जाएगा, किस अंदाज से वो दुआ मांगेगी। दुआ और दुआ बराबर नहीं होती। एक वो दुआ है जो जबान पर जारी होती है और पता भी नहीं चलता कि हम क्या कह गए। एक दुआ वो होती है जब हकीकत में इंसान का दिल पुकार रहा होता है, जब वो हकीकत में पुकारता है। मोमिना, शायद वो दुआ हमने नहीं मांगी, शायद अगर हम वो दुआ कर पाते कि इमाम के लिए उस दुआ की ज़रूरत थी। और उसकी रिवायत ये है, इमाम जाफर सादिक मौलाई दास्ताने जो किताब है उसमें ये रिवायत मौजूद है इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से कि बनी इसराइल को, रिवायत का मफहूम अर्ज कर रही हूँ, कि खुदा की तरफ से 400 साल मुअय्यन थे कि ये अपनी बुराइयों की वजह से अजाब में गिरफ्तार रहेंगे फ़िरौन के हाथों। यानी जो फ़िरौन की ग़ुलामी में गिरफ्तार थे, खुदा की तरफ से मुक़द्दर था 400 ईयर्स तक वो इसमें मुब्तला रहेंगे। और एक मकाम पर उन्होंने जमा होकर गिरियाज़ारी की और इस्तिग़ासा किया, यानी वो सब जमा हुए, वो रोए, उन्होंने खुदा से मदद मांगी और परवरदिगार आलम ने उनकी दुआ कबूल की। 230 ईयर्स गुजर चुके थे, 170 साल बाकी रह गए थे। परवरदिगार आलम ने वो 170 साल माफ़ कर दिए। 230 साल गुजर चुके थे उनको उस मुसीबत में जो फ़िरौन ने उन पर जुल्म के पहाड़ ढाए हुए थे। 170 साल वो और उस मुसीबत में मुब्तला रहते। कितनी नस्लें और गुजरती, कि 3-4 नस्लें और गुजर जाती, वो अजाब जारी रहता। क्या हुआ? वो जमा हुए, वो रोए, उन्होंने खुदा से दुआएं मांगी, खुदा ने 170 साल माफ़ कर दिए। और जनाब मूसा और
हारून को वही की और नबी मबूस हो गए और इस तरह से असबाब बन गए कि ये कौम फिरौन से आज़ाद हो जाए। और उसके बाद मासूम के फरमाने के मुताबिक अगर तुम शिया भी इसी तरह से मांगोगे और तमन्ना करोगे तो परवरदिगार ज़हूर को नज़दीक कर देगा, वरना जो टाइम है वो पूरा होगा, यानी एक मुद्दत है वो मुकर्रर है वो पूरी होगी। लेकिन मोमिनात अगर दुआ से कोई फर्क नहीं पड़ना था तो फिर दुआ को क्यों कहा गया? दुआ का फिर तो मानी ही ख़त्म है। अगर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मसलन इमाम ने फ़लाँ साल में ज़हूर करना है, फ़र्क नहीं पड़ता मैं आज दुआ मांगूँ या ना मांगूँ, तो मोमिनात उससे दुआ का कॉन्सेप्ट ही ख़त्म हो जाता है। दुआ का तो मकसद ये है कि आप मांगे खुदा अता फरमाएगा। तो जब आप कह रहे हैं अज्जिल फरजहुम बारिलहा यूसुफ ज़हरा के ज़हूर में ताजील फरमा दे, तो जब हमें ऐसा नसीब हो कि हम गिड़गिड़ा के मांगे, हमें ऐसा नसीब हो कि हम हकीकत में मांगे, तो परवरदिगार आलम ज़हूर को इंशाअल्लाह नज़दीक कर देगा, दुआएं कबूल होंगी और ज़माना नज़दीक हो जाएगा। मोमिनात इमाम के लिए दुआ करना क्या बरकतें रखता है। आप दुआ कर रहे हैं इमाम के लिए, फरमाते हैं कि क्या इसलिए तमन्ना की जाती है कि इमाम आएंगे तो हम आराम करेंगे, ये रोज़ रोज़ का किस्सा तमाम हो जाए, बस इमाम आ जाए तो गोया हम इमाम का नहीं, हम अपने लिए चाहते हैं कि हमें कंफर्ट मिल जाए, इमाम आ जाए हम रिलैक्स करेंगे, इमाम आ जाए दुनिया जन्नत बन जाएगी। लेकिन नहीं, दुआ अहद इशारा करती है कि मैं उठूँ तो कफन मेरा लिबास हो, बेनियाम तलवार मेरे हाथ में हो, नेज़ा बुलंद किया हुआ हो। कफन जिसका लिबास हो वो रिलैक्स करने के लिए नहीं आता, वो जिहाद करने के लिए आता है। मोमिनात वो मुंतज़िर जो हकीकत में नुसरत इमाम करते हैं, जो हकीकत में इंतज़ार कर रहे हैं, उनकी ये ख्वाहिश इसलिए नहीं है कि इमाम आए तो हम आराम करेंगे, इमाम आए तो दुनिया जन्नत बन जाएगी। उनकी ख्वाहिश ये है कि बारिलहा कल हम करबला में नहीं थे, आज का हुसैन आ जाए, हम भी नुसरत करें, हम भी आगे बढ़ें। मैं उठूँ तो कफन मेरा लिबास हो, मेरा हाथ बेनियाम तलवार मेरे हाथ में हो, मैं शहर शहर करिया करिया लब्बैक कहूँ, या आपको दुआ अहद में मिलेगा। तो मोमिना तमन्ना ये है कि बारिलहा कुर्बानी देना चाहते हैं। आप कुर्बानी में क्या देंगे? हमारे पास है क्या जो हम देंगे? मोमिना कौन सी चीज़ हमारे पास है जो उनके सदक़े में नहीं है? अगर आप सोचें क्या चीज़ है, हमारी जो जान उनके सदक़े में, हमारा माल उनके सदक़े में, हमारी सांस उनके सदक़े में। अगर उनकी खिदमत में पेश नहीं करेंगे तो क्या होगा? आज या कल किसी बीमारी से, किसी एक्सीडेंट में, किसी हादसे में इंसान ने मरना है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, इंसान ने मौत का जायका चखना है। मौत का जायका चखेगा तो क्या होगा? एक एक अमल का हिसाब देगा, कहीं कब्र में हिसाब देगा, कहीं बरज़ख में हिसाब देगा, कहीं क़यामत की घाटियों में हिसाब देगा। अगर उसको नसीब हो जाता, नुसरत इमाम करता, अपनी जान को पेश करता। मोमिनात ये जो मिट्टी में मिलने वाली जान है, इसके बदले में इसको वो मिलता जो कभी ख़त्म ना होता, जो मंजिल शहादत है। शहीद को कुरान कहता है कि मुर्दा गुमान भी ना करना, वो जिंदा हैं, अपने रब के पास से रिज़्क़ पा रहे हैं। यानी कुरान कहता है कि सोचो भी नहीं, शहीद जिंदा है। तो जो नुसरत इमाम करेगा वो मरता नहीं, वो जिंदा है, वो अपने मौला की बारगाह में है, उसके हाथों से कुछ गया नहीं है, उसको वो मिला है जो कभी खत्म नहीं होता। शहीद का हिसाब किताब नहीं है, शहीद का सवालो जवाब नहीं है, शहीद अपने इमाम की बारगाह में मौजूद है। तो मिनात इतने बड़े एजाज, इतनी बड़ी मंजिलें, और उसके लिए हमारे पास क्या है? ये थोड़ा सा वक्त है। उन्ना जैसे कहते हैं, कहा जाए, बिल्कुल आम सी मिसाल है बहनों के लिए कि आजकल के हवाले से कोई सेल लगी है, जल्दी चले जाओ, ख़त्म होने वाली है। हमारी और आपकी वही मिसाल है कि वक्त ख़त्म होने वाला है। हमें नहीं मालूम कब आखिरी सांस इंसान लेगा, हमें नहीं मालूम उससे पहले जो ये सौदा कर पाएगा, उससे पहले मसलन डॉक्टर्स कह दे कि आपको फलां बीमारी है, अब आप कोई नियत करेंगे तो उसकी वो वैल्यू नहीं होगी जो आप पहले करते, आप सेहत में करते, आप सुकून के आलम में करते। जब मौत सामने नजर आने लगे और इंसान ये नियत करे कि बारिलहा जिंदगी तो ख़त्म हो गई, अब जो कुछ है वो तेरे लिए है, उसकी वो वैल्यू नहीं है। जो वैल्यू उस वक्त है कि आप सेहत के आलम में, आप जवानी के आलम में, आप उस वक्त के जब दुनिया आपके सामने है, जब आप ये नियत करते हैं कि बारिलहा मुझे वैसा बना दे जैसा तू चाहता है, मुझे इमाम के रास्ते पर चला दे।
मोमिनात इमाम के लिए दुआ करने का असर क्या है, बस असर हम एक वाक़े से देखते हैं और हम आखिर की तरफ चलते हैं। ये वाक़या मौजूद है किताब 14 सितारे में कि एक शख्स कहता है जिसका नाम अब्दुल रहमान मिस्री है। उसने कहा कि सामर्रा में ये खड़ा हुआ था मुतवक्किल के दरबार के बाहर, और इसको ये खबर मिली कि मुतवक्किल ने किसी के कत्ल का हुक्म दिया है। किसके कत्ल का हुक्म था? इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम के। और इसको ये पता चला, पहचानता नहीं था, ये शिया नहीं था और नहीं जानता था कि कौन है। इसको इतना पता चला कि किसी अलवी के कत्ल का हुक्म है, किसी सैयद के कत्ल का हुक्म है। मुतवक्किल ने बहुत गुस्से के आलम में बुलवाया था। वो इतना जो जालिम और जाबिर था, जो बार बार कब्र हुसैन पर हल चलवा दिया करता था। मुतवक्किल के जो जुल्म है कि यकीनन उस पर हम लानत भेजते हैं अव्वल से आखिर तक। तो जब ये शख्स, जब इसने हुक्म दिया कि इमाम को लाया जाए, आज ही कत्ल करवाऊंगा, और ये पहचानता नहीं था, इसको इतना पता चला कि कोई सैयद है। कहा मैं खड़ा होकर देखने लगा किसके कत्ल का हुक्म दिया है। कहा मैंने देखा कि एक सवारी पर एक हस्ती वो तशरीफ लाए, इतने खूबसूरत, इतने दिलकश। कहा कि मेरा दिल उनकी तरफ खिंचा और मैं बेकरारी से दुआ करने लगा, बारिल्हा इस शरीफ मासूम की हिफाजत फरमा, इस शरीफ अलवी की हिफाजत फरमा। दिल से दुआ मांग रहा था, पहचानता नहीं था, इमामत को जानता नहीं था, मार्फत नहीं रखता था, दुआ मांग रहा था। मोमिना शान इमामत ये है, इमाम पास से गुजरे, उसका नाम लेकर मुखातिब किया। कहा ए अब्दुल रहमान, खुदा ने तेरी दुआ कबूल कर ली। आप देखिए कि ये इमाम की शान है, ये दुआ वो कर रहा है जो पहचानता नहीं है। हम और आप कहते हैं कि दुआ इमाम के लिए ये जो दुआएं हैं, हमारी मजाल क्या है, हमारी बिसात क्या है। लेकिन जब इंसान इमाम के हक में दुआ करता है कि बारिल्हा मेरे मौला की हिफाजत फरमा, कोई रंज व गम उन तक नहीं पहुँचे, उनके ज़हूर में ताजील फरमा दे, जो दुआ समझ में आए वो इमाम के लिए करता है, उस दुआ का परवरदिगार उसके लिए किस तरह से असर देता है। मासूम ने इस शख्स से फरमाया, अब्दुल रहमान, खुदा ने तेरी दुआ को कबूल कर लिया, ये मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। और उसके बाद इसको बशारत दी कि खुदा ने तेरे माल में और औलाद में बरकत अता की। इस शख्स ने कहा कि उसके बाद मैं माला माल हो गया, परवरदिगार ने उसको कसरत से औलाद दी। अब इमाम के लिए दुआ मांगी थी, बड़े खुलूस से मांगी थी, खुदा से माल नहीं मांगा था, खुदा से औलाद नहीं मांगी थी, खुदा ने माल भी दे दिया, खुदा ने औलाद भी दे दी। मोमिना, दुनिया की हकीकत क्या है? खुदा तो दुनिया काफिरों को भी दे देता है। इमाम के लिए जो इंसान खुलूस के साथ दुआ करता है, परवरदिगार आलम दुनिया को उससे रोकता नहीं है, बिन मांगे अता कर देता है, उसको जो कुछ है वो अता कर देता है। लेकिन जब इमाम के लिए दुआ की, परवरदिगार आलम ने दुआ कबूल कर ली। मोमिनात, ये हमारे लिए एजाज़ है कि हमें ये मौका मिले कि हमें ये तौफीक मिले, मौका मिले और तौफीक मिले कि हम हकीकत में अपने ज़माने के इमाम के लिए दुआ कर सकें, उस अंदाज से जो दुआ करने का हक़ है, और वो परवरदिगार की बारगाह में कबूल हो जाए। अरबईन के एक ज़ायर का बयान है और उसने कहा कि मैं अरबईन की भीड़ में एक औरत थी कि जो इमाम अली मकाम की ज़री पर इतनी शिद्दत से पुकार रही थी। इसने कहा कि मुझे अरबी क्योंकि इसको समझ में आती थी, तो ये इसने सुना कि ये अपने बच्चे मांग रही है, कह रही है कि हुसैन मेरे बच्चे मुझे लौटा दीजिए, मेरे बच्चे मुझे लौटा दीजिए। और इस तरह से फरियाद कर रही है कि मौला मैं कितनी मुश्किल से उनको लेकर आई थी। एक तो ये दो मुसीबतों में गिरफ्तार थी, एक तो बच्चे खो गए थे अरबईन की भीड़ में, दूसरा ये कि नहीं मालूम शौहर के साथ क्या मुश्किल थी, किस मुश्किल से अपने शौहर से उन बच्चों को लेकर आई थी। कहा कि मैं अपनी जान से जाऊंगी, मेरे बच्चे अगर मुझे ना मिले। दोनों मुसीबतें थी, एक तो माँ थी, दूसरी तरफ शौहर भी इसके साथ नहीं था, बल्कि ये भी था कि शौहर को जवाब क्या दूंगी, तड़प तड़प कर मांग रही थी। अब इसने कहा ये सुन रहा था, बाज़ दफ़ा एक ज़ाहिर दूसरे ज़ाहिर का कलाम सुन रहा होता है। इसने कहा कि फिर मैंने सुना कि ये कह रही है कि मौला आपके भी तो बच्चे हैं, आपको सकीना का वास्ता। जब ऐसे वास्ता दिया, इसने कहा मैंने दिल में सोचा लोग ऐसी भी जसारत करते हैं, यानी ज़री के सामने खड़ी होकर ये कह रही है कि मौला आपके भी तो बच्चे हैं, किस अंदाज से मांग रही है। लेकिन इन मुल्कों में बाज़ दफ़ा हमारा अंदाज़ कुछ और है और ये जो दूसरे मुल्कों के लोग हैं ये कुछ और तरह से बहुत ज़्यादा दूसरी तरह से
मासूमीन को पुकारते हैं और इस तरह बात करते हैं जैसे सामने देख रहे हैं, और जोर से पुकारते हैं जैसे आपने ईरान में देखा होगा, जोर से पुकारते हैं। तो ये इस अंदाज से कहा कि मौला आपके भी तो बच्चे हैं, कि जैसे आप दुनिया में किसी से कहते हैं। कहा कि ये फरियाद कर रही थी, रो रही थी। अचानक पीछे से आवाज आई कि 2 बच्चे माँ को पुकार रहे हैं कि माँ माँ, और माँ ने पलट कर देखा। अब ये जाहिर कहता है कि मैंने सोचा अब तो शुक्र करेगी, इस तरह से कैसे कह रही थी इमाम से जो इसको अच्छा नहीं लगा था। कहा अब तो शुक्रिया अदा करेगी। कहा अब ये और जोर जोर से रोने लगी। तो इसने कहा कि मैंने कह दिया, मुझसे रुका नहीं गया। मैंने बढ़कर कहा कि बीबी आप शुक्र अदा कीजिए, अब आपके बच्चे मिल गए, क्यों रो रही हैं? कहा कि मैंने हुसैन से गूंगे बच्चे मांगे थे, उसके बच्चे गूंगे थे। कहा हुसैन ने मुझे जबान के साथ मेरे बच्चे वापस दिए। वो हुसैन जिसकी ये सफ़े अज़ा है, वो हुसैन जिसका आप गुस्सा देने के लिए आए हैं, वो हुसैन करीम है कि जो बिन मांगे अता करता है। जिससे कहा कि मौला आपके भी तो बच्चे हैं, आपको सकीना का वादा ने इससे बच्चे लौटा दिए, बच्चे ज़बान के साथ लौटा दिए। बच्चे गूंगे थे, कलाम करने लगे। मौला हम आज पुरसा देने के लिए आए हैं, हम आज आपके उन फूलों का पुरसा देते हैं जो अली के शेर खुदा के नवासे हैं, जनाब मुस्लिम के बच्चे, जनाब इब्राहीम और जनाब मोहम्मद। 1 साल गुजर गया वाक़े करबला को, ये बच्चे कैद में हैं, कैद में भी आलम ये है न सही तरह खाना मिलता है, न पानी मिलता है। अली के फूल जिंदान में है, वाक़े करबला गुजर चुका, 22 जिलहिज करीब आ गई। एक मर्तबा जिंदान का गेट कीपर था, उसको रहम आ गया, किसी तरह इन बच्चों को रात के सन्नाटे में बाहर निकाल दिया। ये बच्चे सहमे हुए दिन में छुप जाते थे, रात को सफर करते थे, अब नहीं मालूम कहाँ जाए। एक मर्तबा दिन की रोशनी में दरख्त में छुपे हुए थे। ऐसा दारो मौलाए कायनात को इन फूलों का पुरसा, हमारे और आपके बच्चे किस तरह आप उनकी ख्वाहिशें पूरी करते हैं, आप उनका ख्याल रखते हैं। ये बातें के फूल है, दुनिया ने साजिद रिसाले पैदा किया। अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि
बच्चों को ढूंढ रही है। माँ के सामने बच्चे शहीद हो जाए, माँ सब्र कर लेती है, लेकिन बच्चे खो जाए, माँ को सब्र नहीं आता। जरूर कहा होगा, असले मेरे बच्चे कहाँ हैं? ए वाली मेरे बच्चे कहाँ हैं? जो हमारा इंतजार तन्हाई में कर रहा है, हमें तौफीक मिले कि हम तैयार हो जाए। जो बानी मजलिस है, जो हाजिरी है मजलिस है, और जो दोस्त आए हैं दुनिया में जहाँ जहाँ जिस मकाम पर है, हमारे नवाब हुसैन के सदक़े में उनकी परेशानियों को दूर फरमा दे, उनकी मुश्किलात को आसान फरमा दे, उनकी हाजात को पूरा फरमा दे, उनकी बीमारों को शिफा शामिल दे, उनके मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा दे। जो मुसलमान और जो मज़लूम कश्मीर के बेरंग के फ़लस्तीन के जहाँ जहाँ है, बारे लहा उनकी हिफाजत और नुसरत फरमा, उनके जानो माल इज़्ज़त और आबरू की हिफाजत फरमा। बारे लहा वो इमाम जो इस सफ़ेदा का वारिस है, वो इमाम जिसको हम पुरसा देने के लिए आए हैं, जो सुबह शाम खून के आंसू रोता है, वो इमाम जिसका ये कायनात इंतज़ार कर रही है, वो इमाम जिसके सदक़े में हम जिंदा हैं, वो इमाम जो यूसुफ़ ज़हरा है, मारे लायंस के ज़हूर मुतजील फरमाए। हमारा और हमारी औलाद और नस्लों का शुमार उसके अवल में फरमा ले। मोहम्मद वाले मोहम्मद आमीन रब्बिल आलमीन। मातम हुसैन।